બારડોલીના શાકભાજી માર્કેટમાં તંત્ર અને વિક્રેતાઓ વચ્ચે જંગ 2000નો દંડ અને શાકભાજી જપ્ત કરાતા વેપારીઓમાં ભારે રોષ શું પાલિકાની આ કાર્યવાહી યોગ્ય છે કે પછી મનમાની જોઈએ આ ખાસ અહેવાલમાં બારડોલી શહેરના શાકભાજી માર્કેટમાં નગરપાલિકા અને વિક્રેતાઓ વચ્ચે ઘર્ષણ બારડોલી શહેરમાં આવેલા શાકભાજી માર્કેટ ખાતે શાકભાજી વિક્રેતાઓ અને નગરપાલિકા વચ્ચે ઘર્ષણ સર્જાયું છે શાકભાજી વિક્રેતાઓનો આક્ષેપ છે કે નગરપાલિકા દ્વારા મનમાની કરવામાં આવી રહી છે અને કોઈ યોગ્ય કારણ વિના 2000 રૂપિયાનો દંડ ફટકારી દેવામાં આવે છે તેમજ વેચાણ માટે લાવવામાં આવેલી શાકભાજી પણ જમા કરી લેવામાં આવે છે વિક્રેતાઓનું કહેવું છે કે માર્કેટ વિસ્તારમાં પાર્કિંગની ભારે સમસ્યા છે ગ્રાહકો માટે વાહન પાર્કિંગની યોગ્ય વ્યવસ્થા ન હોવાને કારણે અનેક વખત અફરાતફરી સર્જાય છે જેના કારણે વિક્રેતાઓ પર કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી આ જ સ્થળે શાકભાજી વેચી પોતાના પરિવારનું ગુજરાન ચલાવતા વેપારીઓને હાલ ભારે મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે શાકભાજી વિક્રેતાઓના જણાવ્યા મુજબ આશરે 100 જેટલા નાના વેપારીઓની રોજીરોટી પર સીધી અસર પડી રહી છે અચાનક દંડ અને શાકભાજી જમા થવાથી તેમને આર્થિક નુકસાન સહન કરવું પડે છે આ સમગ્ર મામલે શાકભાજી વિક્રેતાઓએ બારડોલી નગરપાલિકાને યોગ્ય અને કાયમી નિરાકરણ લાવવા માટે માંગ ઉઠાવી છે પાર્કિંગની સમસ્યાનું સમાધાન કરવામાં આવે અને વર્ષોથી વ્યવસાય કરતા વિક્રેતાઓને ન્યાય મળે તેવી તેઓની અપીલ છે जी अपना नाम हमारा नाम अब्दुल भाई है। हम व्यापारी आदमी है। हमारे ग्राहक सब कस्टमर आते हैं कैसे जगह एकदम सक्रिय है और हमको तकलीफ पड़ता है बेचने में भी बैठने में भी। हम देखो किस तरह बैठे हैं। हाँ, हमको हमारे व्यापारी कहाँ खड़े होंगे, ग्राहक कहाँ खड़े होंगे, ये सब हमारे माए बहन आए हैं, इनको तकलीफ पड़ता है। हाँ, हम लोग क्या करें, हमको हमारा रास्ता हमको निकाल के देखो। ये सिलसिला कब से चालू है? ये हमारा सिलसिला 4-5 दिन से हमको तकलीफ बहुत आते हैं और आते हैं साहब लोग आएंगे माल उठा के घर उठा ले जाएंगे और उसके बाद वहाँ पे हमारे 1000-2000 रुपये टन काटते हैं हम। और नगर पालिका आपके यहाँ आती है हर दिन, तो आपका वो स्लिप तो देती होगी ना हर दिन का? 2000 का स्लिप हमारे पास है और 500 का भी बीच में फाड़े तो 2000 का भी स्लिप हम मौजूद रखे हैं, अभी भी रखे हैं। हाँ, उसके बाद जो हमारे पास स्लिप भी है, स्लिप आपको बताते हैं अभी। बार बार हैरान करते हैं हमको कि हमारे 500 रुपये कमाते हैं ना 2000 रुपये रसीद काटते हैं तो हमारे 2000 स्लिप और हमारे को माल पूरा भर ले जाते हैं। हमको तकलीफ है, हमारे बाल बच्चे क्या करेंगे, क्या खाएंगे हम। सही बात है। हमको इसको बताएं और उसके बाद हमारे को उसको धक्का मार के दे दे, हम लोग वहाँ पे लगाए। हमारा माल उठा के कच्चा धंधा है। तो नगर पालिका लोग आते हैं उधर, तो आपका सब सामान उठा के चले जाते हैं? आज सब उठा ले, हम इस तरह लगाते हैं तो भी उठा ले जाते हैं। हम लोग दिन यहीं पे पड़े रह जाते हैं, खाने पीने के भी हम लोग को यहीं पे हो जाते हैं। क्या खाए और क्या पिए हम लोग को उसको रास्ता दे, हमको बताए, हमारे को तकलीफ बहुत है। नाम? अनिल भाई, गणेश भाई साहब। तो आपको अभी क्या तकलीफ है इधर? तकलीफ है भाई कि जो अभी साहब ने रास्ता बताया है, दोनों तरफ को जो इनसाइड रास्ता है बहुत कम है, इसमें आने जाने में ग्राहक को बहुत तकलीफ होगी और इससे रोज एक नया बवाल खड़ा होगा। ये सॉल्व होने की जगह दूसरा और खड़ा होगा, तो ग्राहक लोग को भी तकलीफ अभी पड़ रही है? तकलीफ जबरदस्त तकलीफ है क्योंकि जगह इतना कम है। अगर साहब भी एक विजिट करेंगे तो उनको ही रॉन्ग लगेगा। तो नगर पालिका को आपने जान किया था क्या? हम लोग गए थे पर वो साहब ने वहाँ मिले नहीं, वो लोग अभी जो मीटिंग थे मिले नहीं वो लोग। ऐसा तो नगर पालिका वाले लोग आते हैं तो आप लोग को हर एक तो वो पावती देता होगा ना? हाँ, पावती देते हैं। तो फिर इसके अलावा कितने रुपया लेके जाते हैं इधर से? नहीं, और कोई 50 रुपये वो पावती के लिए जाते हैं। ऐसा हाँ, फाइन हो, जब अगर कोई कायदेसर नहीं रहता तो उसका फाइन वो मन मुताबिक फाड़ते हैं। तो नाम? મારું નામ ઇમરાનભાઈ છે। અહીંયા મારા દાદા મારા પપ્પા હવે અમે વર્ષોથી ધંધો કરતા છે। હવે અમે ધંધો કરતા છીએ તો આ પાલિકાવાળા આવીને અમને દંડ પાડે, માલ ઉચકી જાય, એમ કે તમે ટ્રાફિક કરો છો, તમે ગંદકી કરો છો। તો અમે એમ કીધું કે અમે ટ્રાફિકના તમે સમસ્યા કાઢી આપો, ટ્રાફિક નહીં થાય, ગંદકી નહીં થાય, એની ગેરંટી અમારી। અમે અમારા 3 મેમ્બર બી બનાવ્યા પણ નગરપાલિકા પાછી માનતી જ નથી, પછી આનું ઉચકી જાય। અમારી એક માંગણી છે કે આ થાંભલો તમે કાઢીને બહાર જાઉં તો ત્યાં મૂકી દેવો, આ થાંભલા બહાર કોઈ જશે નહીં, કોઈ જશે તો અમારા 3 મેમ્બરની જવાબદારી, એની જવાબદારી અમારી, અને ટ્રાફિક થાય ને એની બી જવાબદારી અમારી, અને ગંદકી બી નહીં થશે એવી જવાબદારી અમારી। નગરપાલિકા દ્વારા શું તમને કહેવામાં આવે છે? એ માનતા જ નથી, એ સાંભળતા જ નથી અમારી વાત જ। ઓફિસરને તમે જાણ કરી હતી નગરપાલિકા? અમે જાણ કરી, ચીફ ઓફિસર અંબે આ માંગણી બી મૂકી પણ ચીફ ઓફિસર બી માનતા નથી, સાહેબ બી માનતા નથી। શું કહેવા માંગે છે ચીફ ઓફિસર? સાહેબ કે જેમ છે તેમ જ ચાલશે। અમે કે હવે આટલા આ લાઈનમાં 100 પરિવાર ચાલતા છે, હવે પરિવાર વાળા જાય ક્યાં? બરાબર છે। એમના ઘેર કે એમનું ઘેર કેમ ચાલશે? એ લોકો ડાયરેક્ટ એમ જ કે અહીંયાથી લગાડવાનું જ નહીં, નગરપાલિકા ના પાડે છે? ના પાડે છે।
અમને એક રસ્તો આપ્યો કે તમે અંદર લગાડો. હવે અંદર લગાડવાનું કીધું, હવે અંદર જવાની જગ્યા જ નથી. લેડીઝ સાથે કોઈ ઠોકાશે, લેડીઝ મગજમારી થાય, પછી પોલીસ સ્ટેશનમાં વારંવાર કેસ જશે, અહીંયા વધારે તમાશો થશે પછી. એટલે અમારી માંગણી એ છે, તમે થાંભલો અહીંયા મૂકી દો, અમે જેમ પહેલા હતા તેમ મૂકીશું, અને અમારા લીધે કોઈને તકલીફ નહીં થાય, અમારી જવાબદારી છે. આપણે નગરપાલિકા દ્વારા કોઈ કર્મચારી મૂકવામાં આવ્યા છે કે ટ્રાફિક હેન્ડલિંગ કરી શકે એવા? એવો કોઈ છે નથી, હમણાં બહુ જૂના છે જયંતિભાઈ કરીને, એ ચાલતા છે. હવે અમે અમારા વોચમેન બી મૂકવા તૈયાર છે, અમારા ગાર્ડ બી 3-4 મૂકવા તૈયાર છે કે અહીંયા કઈ ટ્રાફિક થશે નહીં. અમારી માંગ એ હજુ છે કે પછાડી તમે જમીન જે ખાલી છે જગ્યા નગરપાલિકાની, એ અમને પાર્કિંગ માટે આપો, ત્યાં બી અમે અમારા ગાર્ડ બેસાડીશું. જી, મારું નામ રફીકભાઈ છે. અહીંયા એવું છે ને કે ભાઈ આ લોકો જગ્યાના માટે જે કહેતા હોય કે અવર જવરમાં અહીંયા બહુ વધારે તકલીફ પડતી છે. જે પહેલા હતું એ સરસ હતું, પણ હવે બધા વેપારીથી લઈને પ્રજા સુધી બધા લોકો તકલીફોનો સામનો કરી રહ્યા છે. તકલીફ પડી રહી છે? અવર જવર માટે તકલીફ પડે છે. આટલું કન્જેસ્ટેડ એરિયો થઈ ગયો, સામે બૈરા આવે છે, માણસ જાય છે, એક સામે ટકરાવ થઈ જતા પ્રોબ્લેમ ઉભી થાય અહીંયા, બીજું કઈ નથી. એવું છે ભાઈ, છેડખાણીના ખોટા કોઈને કોઈ વાગ્યું તો કોઈ લેડીઝ કહે કે ભાઈ મને છેડ્યું, છેડખાણીના બનાવો અહીંયા ઉભા થાય છે. આપનું નામ? જહીરાબેન મંસૂર. અત્યારે અહીં વેપારી વર્ગને શું તકલીફ પડી રહી છે? વેપારી વર્ગને એ તકલીફ પડે છે કે નગરપાલિકા એમ કહેવા માંગે છે કે તમે દુકાન એક જગ્યા પર સાથે લગાવો, બરાબર, ને ટ્રાફિક ઓછી કરો. અમારું માનવું એવું છે કે ટ્રાફિક ગાડીઓથી થાય છે, પબ્લિક થી થાય છે, એના કરતા પાર્કિંગ ની એક જગ્યા નગરપાલિકા આપતી હોય ને પાર્કિંગ બીજી જગ્યા પર ખસેડતા હોય એ લોકો, તો ટ્રાફિક ની કોઈ સમસ્યા રહેતી નથી ને જે અહીંયાના વેપારીઓ છે એમને બી કોઈ તકલીફ પડતી નથી. મેન ટ્રાફિક નો મસલો છે.